नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की संगत, सेवा, सत्संग, समर्पण, कितने ही ये हर शब्द को दिल में आते ही, मन में आते ही बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरु महाराज की ब्लेस संगत गुरप्रीत सिंह अंकल जी जुड़े हुए हैं। मैं गुरप्रीत सिंह अंकल जी से गुरु परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। और गुरप्रीत अंकल, आप पिछले कई सालों से महाराज ने आपको, गुरुजी महाराज के जो सत्संग होते हैं उसमें आपको सेवा करने का आशीर्वाद प्राप्त है गुरु महाराज की तरफ से। अपनी जो मेमोरीज हैं, जो आपकी अपने निजी अनुभव हैं, जो आपकी इंडर फीलिंग्स हैं, वो संगत जी को बताएं प्लीज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश मासन अंकल, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने ये मौका दिता है अपनी जर्नी ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ means ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਗਾਉਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਅੰਡਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ मेरी कोई ना हिम्मत है ना औकात है कि मैं कोई सेवा कर सका। इस सत्संग ਨੂੰ स्टार्ट करने तो पहले मैं एक ही गल कहांगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सब कुछ गुरु साहब का है, ये शरीर भी, ये आत्मा भी, और गुरु साहब ने अपने नाल जोड़ के गधे ਨੂੰ इंसान बना दिता। सेवा सत्संग समर्पण से पहले गुरु साहब ने जब अपने नाल जोड़िया तो सब तो पहले सबर दिता, हर चीज के उत्ते सबर और ऐसी शांति दिती जिस तरह एक तूफान विच इंसान खड़ा होता है और उसनों एक ठंडे पानी विच खड़ा कर दिता और क्या हुण ठहर जा और हुण तू चल मगर मेरे हिसाब नाल चल। बड़े मंदिर की सेवा जद असी जाने और अपने जोड़े उतारने तो गुरु साहब का हुक्म होंदा है कि हुण अपना दिमाग, अपना ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्थे छड़ जा। अंदर जाएगा तो मूर्खों का दास बन के जा, रॉबर्ट बन के जा, जे जो मेरे हिसाब नाल तू चलना है। ना तू कोई पहलवान है, ना तू कोई योद्धा है, पर जद मैं तेरे नाल हाँ, जब मैं तेरी शरीर ही चाहूँगा तो तू वड्डे तो वड्डा सेवा कर पाएगा। और मैं यही कहूँगा कि
गुरु साहब ही सेवा लै रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है या किसी दी भी कुछ नहीं है, सब गुरु साहब सेवा लैंदे हैं। गुरु साहब ने हर सेवादार ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣੋ, ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। सेवादार ਦੀ इटर्नल ड्यूटी है कि वो नीवे रहन, विनम्र रहन, हर संगत ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ और अपना ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ और बड़े मंदिर ਦੀ मैनेजमेंट द्वारा असाइन ਕੀਤੀ ਹੋਈ प्रोफाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ और हर संगत ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 880 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, 195 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ। We must reach everyone and pass on the blessings of Guru Sahib to everyone. ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, मोबाइल ना यूज करो, अगर इमरजेंसी है तो डेजिग्नेटेड एरिया जाके ओनली देन यूज इट। सफाई बहुत ज़्यादा रखो और अपनी असाइन ड्यूटीज़ ਨੂੰ पूरी तरह निभाओ। सेवा ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਟਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਜਰਨੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है।
It is a journey towards moksha. And we are blessed. Guru Sahib ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਛੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਤੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਾਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸੁਖ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਧੀਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਮ, ਯੂ have to have a feeling of one-to-one connection,
otherwise it does not happen. Also, Sangat also needs to understand that वक्त ऐसा नेगेटिविटी ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੰਬਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹਨ ਮਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਤਾਈਏ, ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। दूसरा, संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सेवादार की जरूरत है कि सेवादार भी उसी मोटिवेशन नाल संगत की सेवा करन और अपने हर काम नू ध्यान नाल करन। गुरु जी हर आदमी ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ हर जगह अपना दिमाग ना लगान। वो पॉसिबल नहीं है कि वो 100 जगह जा रहे हैं और 100 जगह कर रहे हैं, जिमें मैं गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मैं मंदिर भी जा रहे हैं, मैं क्योंकि गुरु जी कहते सन खसम एक बनाओ, तुसी अपना सब तरफ वो आओ, पर फिर अगर इत्थे जुड़ना है तो तुसी अगर इत्थों ब्लैसिंग्स लैनी हैं तो यू हैव टू हैव 100% फेथ, तभी तुहानू ब्लैसिंग्स मिलणगियां, तभी तुहाडी मेरे नाल डायरेक्ट कनैक्शन होएगा, गुरु साहब नाल डायरेक्ट कनैक्शन होएगा, तभी तुहाडी लाइफ दी प्रॉब्लम्स जो तुसी चाहते हो वो रिजॉल्व होणगियां। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गुरु साहब बार बार देंदे हैं कि इत्थे आके तुसी संगत भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करे, अब जितना ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल है। उन्हां दी जिहड़ी जर्नी है वो मंदिर के अंदर अद्धे तो पौने घंटे की होंदी है और उस अद्धे पौने घंटे की मैक्सिमम 1 घंटे की 1 घंटे वास्ते वो अपने नियर एंड डियर्स नू इन्फॉर्म कर दें कि असी मैं मंदिर च हाँ और मैं 1 घंटे बाद उसको रिस्पॉन्ड करांगा या करांगी। और उस दौरान वो अपना कोई भी मंदिर अपना मोबाइल नो स्विच ऑफ रखन और मंदिर के अंदर बिल्कुल शांत रहन। उत्थे हल्ला गुल्ला शोर शराबा गुरु साहब नू पसंद नहीं है, ना सेवादारां दा और ना संगत दा, क्योंकि शब्द जब पानी चलती है तो सब नू शांत रहना है और तदी उन्हें दी ब्लैसिंग्स तुहानू पास ऑन होंगियां। मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट करांगा मंदिर दी मैनेजमेंट नू भी और सुरेश वासन अंकल नू भी
ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੇ it will help ਸੰਗਤ to understand the meaning of every ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ it will not be proper because ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ remain to the point. You are not here to, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ must go to 195 countries and 880 crores world population. We have to jointly work on that program. It is not possible immediately. रोम करके होएगा, but सानू उस डायरेक्शन ਵਿੱਚ करना है, क्योंकि जो संसार दे हालात चल रहे हैं वो बीमारी भी है और लड़ाइयाँ भी हैं और बॉम्बिंग भी है और बहुत सारी डिस्पैरिटीज भी हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट हो रहेगी सारे सेवादार्स ਨੂੰ, सेवादार्स आर सोल्जर्स ऑन ड्यूटी, गुरु साहब दे सोल्जर्स ਹਨ। जिस वक्त ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਨੇ ਆ, we need to remain quiet and all the word problems, politics, social media needs to be switched off or avoided. ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਐਟਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ we can continue this series. Probably this is my first time, so I am not that savvy, but yes, we can work on this as a regular process to pass on Guru Sahib's blessing to the entire human community. Also, being from the Sikh family, मेरी एक सानू जो सिखाया जाता है कि सेवा, सत्संग एंड समर्पण थोड़ी लाइफ का एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। बट सबर जो गुरु जी देंदे हैं, जो पानी नू ठहरा देंदे हैं, वो मैनू गुरुद्वारियां विच भी नहीं मिलिया और मैनू किसी गुरु विच भी नहीं मिलिया। बिकॉज सारी उम्र निकल गई, गुरु तो ढूंढते ही रहे कि कोई ऐसा गुरु मिले, और कई गुरु आए, बट हर एक दा पूर्ण गुरु नहीं मिलिया। पर ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अगर
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਮੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਬਣਾਓ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫੈਬਰਿਕ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਮੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀਕਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ, सेवा, सबर, शांति मेंटेन करना, नो मोबाइल यूज और लेस मोबाइल यूज एंड नो आर्ग्यूमेंट्स, इस सब चीज़ ते ध्यान देना चाहिए। सेवा नु इंप्रूवमेंट वास्ते there is a scope of another 100%, and साड़ी वडे मंदिर दी management and coordinators are continuously working on that. Each function is better than the other, each day is better than the other. Coordinators सवेरे तो शाम तक लंगर प्रसाद, सर्विसिंग ऑफ लंगर, संगत दी वेलकम, संगत ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ एक टीम सिर्फ साउंड्स देखती रहती है कि सब जगह ते स्पीकर्स प्रॉपरली चल रहे हैं और सब जगह ते संगत नू शब्द बाणी दी आवाज आ रही है। तो कोशिश जारी है, बट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मेरी एक और सबनू प्रार्थना है कि सेवा तन मन धन तीनों नाल होंदी है। एक बहुत वड्डी कहावत है कि गुरु दे घर, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਗਿਵਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਪਰ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਮੇਨ ਕਮਿਟਡ। 12 घंटे ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੇ ਡਿਵੋਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੇਨਸ ਅਬਾਊਟ ਧਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਸਵੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ ਟੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ 100 ਖੂਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਸਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਰੱਖੀਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਤਸੰਗਸ ਇਨ NCR। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਰਥਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਲੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਐਂਡੇਵਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਰੇਂਜ ਫॉर ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਸ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखो सब जगह या तो जमीन दिती है गवर्नमेंट ने और या दिती है किसी संगत ने, तो इस विच कोई खामी नहीं है। साढ़े सिख धर्म विच सब कहते हैं लोग जानते हैं ते अपना सब कुछ दे देंगे क्योंकि पता है कि इस ह्यूमन कॉज है। ते अगर जो भी करना चाहता है करे, जो नहीं करना चाहता ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ every function you notice is better than the last one and the better than the last one and better than the last one, but still we need to wake up ourselves. We are getting blessings, it's बारिश हो रही है blessings ਦੀ। जो करना है ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ it is not less than any other Tirth Sthan in India. India is a land of
ashrams and gurus, but who else is a guru जिन्हें अपने वास्ते कुछ नहीं ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਖੁਦ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ, including me. I am the biggest one among all, but he blesses everyone. ਜਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ commercial approach because the blessing will come to every single person. It is not going to go to कि मैं करांगा ते मेरे पड़ोसी ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵੈਂਟ ਅਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। I kept it with folded hand, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। He knows the best for us। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਟੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਰਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਲੈਂਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ the way things are changing, we have to be ready for that kind of thing. But on the other hand, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ABCD ਵਟਐਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਗੈਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਤਰਿਕ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਜੋ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਈਫ। ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, but it was 24/7 involvement in that, and I really, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਠਹਿਰਾਵ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਬਰ ਲਿਆਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਵਾਦਾਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਰਫ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਕਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਲੈਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਜੋ 500-600 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੀ 1 ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਡੇ ਔਨ ਐਨ ਜੀ ਐਵਰੇਜ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਰ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਸ। ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਭੇਜਾਂਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਸਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲਾਇਕ ਸਮਝਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡੇਵਰ ਟੂ ਲਰਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ਬਦ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਵਰੀਡੇ ਬੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਟਰਨਲ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਮੀ, ਗੌਰਵ ਅੰਕਲ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਮੀ, ਦ ਅਨਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? It is the time for the overall awareness. ਬਿਲਕੁਲ Overall awareness is required ਬਿਲਕੁਲ in different in diversified aspects. ਬਿਲकुल, एंड वी हैव टू बी नीवा हमेशा पे हुए हैं। और एक चीज हैगी है, बीइंग अ सेवादार आई ओनली वांट टू फोकस ऑन माय वर्क, नॉट कि भी मैनू तुसी कोई वड्डी सेवा दे दो, नहीं, मैं तो अपनी सेवा ही करांगा, बट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि भाई तुसी भी बाकी सारे जेड़े हैं वो भी देखन। आई थिंक my message is very clear कि I want to work in the direction what my guru says. It's a very good message. My message is to love the Guru and to love him more than I loved my parents, because he is Very true. he loves me day and night. He takes care of me day and night. मैं अपने पर्सनल सत्संग से कह ही नहीं रहा ले, पर्सनल सत्संग विच वो मैनू मेरे नाल खड़े न। अगर मैं किथे भी निकलिया सवेरे जब मैं मंदिर वास्ते निकलना ते वो सूरज विच भी मैनू नजर आंदे न। मैं सवेरे अगर ते वो भी नजर आंदे न और उन्हां दा मैं जिन्ना शुकराना करा उन्ना घट हैगा। बट ही हेल्प्स मी एवरी डे। तुसी भी उसी एंडेवर विच लगे हुए हो, असी भी उसी एंडेवर विच लगे और सारा संसार अगर इस ब्लेसिंग नु पास ऑन करना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट 880 crore people have to be blessed by Guru ji. That is my endeavor जी। करेक्ट। गुरु महाराज की कृपा गुरु संगत ते बनी रहे ते हर संगत यही सोचे कि मूर्खों के हम दास, मूर्खों के हम दास हैं, मूर्खों के हम दास 100% हम मूर्खों के दास हैं। मेरा दिमाग नहीं चलता है। तुसी किसी भी सेवादार नु पूछोगे, मैं मंदिर के अंदर मैं सिर्फ अपनी सेवा ते फोकस करना, तो इस करके गुरु साहब मैनू कहंदे रिमेन क्वाइट, चुप रह और अपने काम ते ध्यान दे। तेनू एक जॉब असाइन की बस उस ते ध्यान दे, यू नॉट टू टॉक। सो सही कई बार मेरे कोऑर्डिनेटर्स वड्डे कहंदे भी होंगे कि तू मैनू यू आर नॉट सोशलाइजिंग विद मी, यू आर नॉट सेइंग कमिंग एंड विशिंग अस, बट मैं अपने आई एम रिस्पोंडिंग टू माई इमीडिएट कोऑर्डिनेटर्स जिन्हां ने मैनू जो साडा वड्डे चेयरमैन हैगे शब्द दे उन्हां नू बस साडा
बस नमस्कार आ I गया। am reporting to him. I report to him in the morning, We all are and I reporting to report him. to him for every movement. And also, You- I am very, I respect the hierarchy which under which I am working, and I also request all my sevadars, including me, that we should work under the hierarchy, because that is what my guru we wants. must Guru we doesn't must say work ਕਿ under the hierarchy. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, That is not ਕਿਉਂਕਿ proper. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। बिल्कुल ਸੋ बिल्कुल बिल्कुल। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਸਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜ ਗਏ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। So sevadars cannot have that approach of pagdi di seva. We have to search for the work and do that seva. So any seva which anyone doesn't want to do in the mandir, I am happy to lead. I'm मैं सच्ची गल दसां, मेरी I'm a very lean person, but गुरु साहब मैनू कहंदे ने कि जब मैं तेरे अंदर हैगा तो तेरे वास्ते की प्रॉब्लम हैगी है। जो काम भी साइन होना तो ना नहीं बोलनी है, कहते हैं बिल्कुल साथी ठीक हाथ बोलेंगे। बटाना। It is सेवादारों like ने that. तो सेवादार हैट्स ऑफ टू ऑल द सेवादार्स, ग्लोबल सेवादार्स, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ। ਗਰਮੀ 'ਚ जी ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸੇਵਾਦਾਰਸ ਆਫ ਬੜੇ जी ਮੰਦਿਰ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਮੰਦਿਰਸ ਆਫ ਗਲੋਬ। जी ਬੜੀ ਬੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। जी जय गुरु जी अंकल। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ जो ਤੁਸੀਂ मेरे ਜੋ को ਸਾਰੇ गलती हुई होगी, भुल चक हुई होगी, तो प्लीज तुसी भी माफी देना, और जेड़े सुन रहे हैं और मंदिर मैनेजमेंट और संगत और सेवादार, जो भी गलती हुई भुल चुक हुई, उन्होंने मैनू माफी देना और आगे गाइड करते रहना, ताकि मैं गुरु साहब के असाइन रस्ते ते चलता रहा। जय गुरु जी अंकल। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु ਅਸੀਂ जी। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।